إنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصروف الخليل والكريم فيها كلام حكم عليم وكل ما أتى به الرسول فأكو تسليم والقبول إيمان بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر بكي واجبي بما على مكلف من واجبنا نبينا محمد فرسل للعالمين رحمة وخذلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يتسر وأمه أمينة زرية أرضعه حليمة سدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الغالي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطائر بذين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بعدها علي وابنهما 6 فضلهم جل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكريا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خينا فاخترن نبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات الكذا وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة الليل الكرسي وخرج إسرائيل رجل السماء ترى النبي ربا كلما من غير كيف ويسر وافترض عليه 5 ولا 50 فرض وبلغ الأمة بإسرائيل وفل5 بلا امتراء قفز صديق بتصديق له وبعروج الست وفعله وهذه عاكية مكسرة وللعوام سند ميسرة نجم تلك أحمد مرزوقي من يتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم والآل والأصحاب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميز بهدي جمل تاريخها لي حي كل جمل سميتها عاكرة عوامي من واجب في الدين بتمام سميتها عاكرة عوامي من واجب في الدين بتمام يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدبير الحمد لله علي الواحد من فرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات الفن التفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر زلالي أقسم حكمها بلا مآلا هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام فمن لذة الأفهام فواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى وكتب بحق رسل الله عليهم تحية الإله
والواجب أكل ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فاقتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العالم ما سوى الله العلي العليم غير شك حديث مفتكر لأنه قام فيه تغيره كل وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يدي مؤشر شريف فتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويكيا بالذات فعل والبقى قيامه بنفسه نقطق مخالف للغير وحدانية بالذات أو صفته فيه عليا والفعل بالتسجيل ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يقول طبيعة بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فستي لأنه يهدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي محيط بالأشياء حياته وقرة إرادة وكل شيء كائن أرادا إن يكن بضده قد أمر أمر فتره المرا فقد علمت أربع الأقسام بالكائنات ففاذ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار تعليق ذي الصفات هدما دوما ما عدا الحياة كلام سامي تعلق بسائر الأجسام إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق وجزم بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى كلمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا ما به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب مثل أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل به دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ومستحيل ضدها عليهم كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء من البشير من كل شارك الضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأفهام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسل مولاك بلا تناهي جديد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا علائه صبورا وأمر
القضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك العبا مذيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكارم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha, dan setengah daripadanya, ay wa min ada bihadhihi ta'ifati sufiyyati allati yahsulu bihal kamalu, dan setengah daripadanya, setengah daripada beberapa adab ini puak sufi ni yang hasil yang didapatkan dengan dia beberapa adab tu oleh kesempurnaan bagi iman. Ayyaro, bahawa melihatlah ia seorang tu ibadatahu akan ibadahnya daiman selama-lamanya, melihat tu selama-lamanya. Qad dakhalaha, sungguhnya telah memasukilah akan dia ibadah al-khilalu, oleh kecacatan. Apa kecacatan tu? Minar riya'i, daripada riya, wal khawatirir radiyati, dan segala lintasan-lintasan yang tertolak. Tu. Jadi setengah daripada adab lagi orang sufi ni, orang tarekah ni, ialah dia melihat akan ibadat dia tu selama-lamanya. Masuk ada dalam ibadat tu cacat, kekurangan. Tu daripada riak, ada ujub, sum'ah, dan segala lintasan-lintasan yang bahasa ditolak pada agama. Artinya dia tidak melihat kata bahawasanya ibadat yang dia kerja tu ialah sempurna. Gitu dah. Macam kita ni sudah mayar dekat rasa beres dah, belum terik dah lah, selesai dah, rasa sempurna molek dah, tak ada apa dah. Orang sufi tu tidak gitu. Itu setengah daripada adab orang tasawuf, ialah melihat akan ibadat dia tu selama-lamanya sungguh telah masuk dalam ibadat dia tu oleh kecacatan daripada riak dan segala lintasan-lintasan yang tertolak. Wa mithluha, dan seumpamanya, tu seumpama khilal tadi tu, seumpama kecacatan tu ialah yastahiqu alaiha, mana melihat seorang sufi tadi tu yastahiqu alaiha, mustahaklah di atasnya ibadat dia tu al-iqaba, akan seksa. Bila laula musamahatullah ta'ala lahu, kalau tidak dimaaf, daripada tidak ada kemaafan daripada Allah Ta'ala lahu, baginya, bagi seorang sufi tadi tu. Tu senantiasa dia melihat kata bahawasanya ibadat dia tu memustahakkan akan iqab, seksa. Sebab apa? Sebab banyak orang panggil cacat celok. Tu banyak keburukannya, banyak ketidaksempurnaannya.
Kurang orang panggil khusyuk, kurang ikhlas dan sebagainya. Itu. Maka kalau tanpa orang panggil laula musamahatullah taala lahu, kalaulah tidak ada orang panggil kemaafan daripada Allah Taala baginya, nescaya yastahiqul iqaba, nescaya memberhak akan dia tu, akan ibadat dia tu akan iqab, seksa. Kalau gitu fayastaghfir min ibadatihi, maka meminta ampunlah seorang hamba tadi tu min ibadatihi min tuli ta'li, dari kerana ibadat dia. Bukan istighfar tu dari kerana maksiat dah. Dari kerana ibadat lagi. Maksiat tu sahayalah awal-awal lagi. Ya sepak tubik dah. Kerana orang sufi ni orang duduk di tangga buat hak wajib, hak sunat. Maka istighfar dia tu istighfar dari kerana ibadat dia yang cacat celah tadi tu. Itu. Fayastaghfiru min ibadatihi, dan meminta ampunlah oleh seorang tu dari kerana ibadatnya seorang, wa min istighfarihi. Ni Allah berkata min ibadatihi, ai fayastaghfiru min istighfarihi. Minta ampun pula dari kerana istighfar dia tu. Istighfar atas istighfar maknanya. Minta ampun di atas minta ampun. Ni ada orang sufi ni tinggilah dengan Tuhan. Tu kalau kita tidak duduk di makam tu tak boleh buat, jadi waswah. Dia bukan waswah ni. Nama kita kata waswah pula. Berat orang sufi waswah. Ibadat dia ni betul ke tak betul. Tak. Dia tu bukan waswah. Pandangan hati dia tu yang melihat ke ibadat dia tu kekurangan. Sebagaimana kita orang awam ni duk berasa ibadat kita tu lebih, ibadat kita sempurna, maka kita tu tak ada istighfar berapa dah. Pakai Assalamualaikum cuma lopak bangun saja dah. Tu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tu merasakan ibadat dia tu tak senantiasa tak sempurna. Maka dia yang minta ampun dengan Allah Ta'ala dari kerana ibadat dia yang dilihat tak sempurna, padahal sempurna dah. Gitu lah. Dan dia minta ampun pula dari kerana dia minta ampun tadi. Mana istighfar atas istighfar. Itu mana? Wa min istighfarihi, ay fayastaghfiru min istighfarihi. Maka meminta ampunlah seorang sufi tadi itu dari kerana istighfarnya tadi. Tu wa minha, dan setengah daripada ada bihadhihi taifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu, setengah daripada beberapa adat-adat fuak sufi yang didapatkan dengan dia beberapa adat tu oleh kesempurnaan imannya, ialah bahawa tidaklah Allah yatakallama, bahawa tidaklah berkata-kata, tak kecek dia. Allah yatakallama, bahawa tidak kecek, tidak bercakap, tidak berkata-kata bikalamil arifina, dengan perkataan orang-orang arif billah. Tengok. Sebab tu kalau orang duk kecek lagi dalam Facebook, duduk buat status ketuhanan ni, makam ni, orang ni bukan orang sufi. Sebab setengah daripada adabnya orang sufi itu dia tidak bercakap. Allah yatakallama bikalamil arifina, bahawa tidak bercakap dia dengan kalam orang-orang arif billah. Tu. Mana kalam orang arif billah? Bayar pada kata kalamil arifina. Minal farqi wal jama'i, tentang maqam farqi, tentang maqam jama'i. Tentang maqam farqi itu lepas dah kita menyata dulu, ingat tak? Maqam faraq dengan Allah Ta'ala, maqam jama'i dengan Allah Ta'ala. Itu rasa dah dulu, betul tak? Tu. Iaitu ada 4 perkara, umuran arba'ah. I'lam anna indahum umuran arba'atan. Itu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di sisi mereka itu orang sufi itu segala perkara yang 4. Ada segala perkara yang 4. Mana? Duanya orang panggil makam faraq, makam berpisah, bercerai, dan duanya makam jama'i. Makam faraq yang pertama maknanya ayyah tajibas saliku bil khalqi minal haqqi. Bahawa terhijaklah oleh salik tadi tu dengan makhluk daripada hak, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang panggil halul mubtadi minas salikin. Kelakuan orang yang mubtadi, orang yang peringkat permulaan daripada orang salik, ataupun daripada orang awam biasa-biasa macam kita ni. Mana kita ni orang makam farqi lah apa. Yang ni makam terhijab kita dengan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tengok makhluk tu tak nampak Tuhan.
tidak boleh membawa ingat kita kepada Tuhan. Itu dia panggil farqul awal, mana maqam farqi yang pertama. Kemudian farqi maqam farqi yang kedua, farqus tsani dulu, iaitu huwa syuhudu qiyamil khalqi bil haqqi. Syuhud batin hati seorang salik tadi tu. Tu. Berdirinya makhluk ni dengan Tuhan. Makhluk ni tidak boleh pisah dengan Tuhan. Kewujudan dia tu start daripada mula ijad nikmat menjadi tu sampailah nikmat imdad senantiasa. Kita ni dapat madad pertolongan daripada Allah Taala. Artinya kewujudan kita tu tidak boleh pisah dengan Tuhan. Tu. Kalau kita kata tu kita berhajat ke Tuhan tu awal saja, mana? Tuhan menjadi saja. Lepas tu tak ada lah, Tuhan buat dah kita kan. Kita ada dengan sendiri dirinya. Kalau gitu lepas kita dengan Tuhan. Tu macam fuak qadariyah lah pula kitanya. Mana? Tuhan buat dah kita, Tuhan buat kudrat di kita, gapo semua kita lah hak buat gapo semua kejadian kita, perbuatan kita. Kalau gitu bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu ialah kita tupai Tuhan, kita tupu ke Tuhan, kita berajak ke Tuhan tu senantiasa. Daripada tak ada kepada ada tu kita berajak ke Tuhan. Mengadakan kita dah mengekalikan keberadaan kita ni pun senantiasa dengan Tuhan. Tu bahagian etikak. Kemudian bahagian orang sufi ni pula ia syuhud benda tu. Mana pandang mata hati dia tu nampak benda tu. Tu. Jadi syuhud qiyamil khalqi bil haqqi ni keluar dua. Mana ru'yatul wahdah fil kasrah atau syuhudul wahdah fil kasrah atau ru'yatul kasrah fil wahdah atau syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang satu pada banyak dan memandang banyak pada satu. Dah. Ini pun masih lagi makam farqi ni. Makam bercerai. Tu makam kalam-kalam orang di makam ni tak bercakap. Jadi sebab tu kalau orang duk bercakap, duk cerita kat dalam Facebook, duk kedai kopi mana duk bagi, itu orang panggil orang yang tidak ada adab hazihi taifatis sufiyah. Tu kerana benda tu diusahakan dengan riadah mujahadah. Didapat dalam hati seorang senyap di situ. Tak ada kena duk berjaja cerita dalam Facebook, dalam YouTube ke berapa. Dia dapat alhamdulillah, tak dapat terus ke mujahadah. Kalau malah mujahadah tak akan dapatlah dah. Itu. Tu. Jadi orang sufi itu pada pandangan mata batin hati dia melihat Allah pada banyak. Apa makna melihat nampak Allah pada banyak? Yakni tu, dia nampak Allah Taala lah yang menjadi, yang menggerak, yang mendiam, yang apa-apa sahaja yang berlaku. Bendera Malaysia tu boleh bergerak tu, boleh berkibar tu. Tu dia nampak Allah Taala yang menggerak, yang menggerakkan burung, menerbangkan burung. Hati dia tu nampak lagu tu. Tu dia nampak Tuhan pada banyak. Ataupun ru'yatul kasrah fil wahdah atau syuhudul kasrah fil wahdah. Nampak banyak pada Tuhan. Mana? Yang melihat makhluk ni semuanya tu dalam saja. Itu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tu dia nampak ni, bukan orang panggil bahasa hulul ittihad tu, bukan yang duk capuk tu, jangan. Jangan duk capuk kata maknanya Tuhan duk dalam tubuh manusia, bukan. Duk dalam tubuh makhluk, bukan. Waktu kafir itu tu. Makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Tapi kewujudan makhluk ni, keberadaan makhluk itu tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan. Tuhan yang menggerak, Tuhan yang memperkekalkan benda tu ada, dan Tuhan yang menjadikan setiap perbuatan makhluk secara hakikat. Walaupun makhluk tu diberikan ikhtiar usaha pada zahir, tapi pada batin hakikatnya Allah lah yang memilih dan Allah lah yang menjadi. Allah lah yang menentu dan Allah lah yang menjadi. Jadi manusia ni hanya memilih dan mengusaha pada zahir, Allah yang menentu dan menjadi pada batin. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah mukhtar kita makhluk ni pada perbuatan kita, hak bahasa kita nak kita pilih, dia panggil mukhtaran zahiran majburan batinan. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau jabariyah pula majburan zahiran wa batinan. Itu jabariyah. Kalau qadariyah pula mukhtaran zahiran wa batinan. Gitu beza tu. Dah. Jadi ilmu hak kita belajar dalam tauhid itu setakat i'tikad gitu, tidak diriadahi, tidak dimujahadahkan, maka tak dapatlah rasa dalam hati tu. Orang sufi ni dia mujahadah, dia riadah, maka dia dapat hak tadi tu. Tu orang panggil farqus tsani.
Kemudian maqam al-jama'u tu al-jama'i, maqam berhimpun tu apa? Itu huwa syuhudul asya' billah wat tabarri minal hauli wal quwwati illa billah. Itu syuhud akan segala sesuatu tu dengan Allah dan berlepas diri dia daripada kemampuan daya usaha melainkan dengan Allah. Hak tadi dia syuhud, dia rasa dia yang syuhud. Itu. Masih ada lagi orang panggil keakuan tu, aku melihat, aku nampak. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullah fi. Nah. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullah qablah. Nah tu. Itu masih lagi ada aku tu. Di maqam jama' ini aku sudah hilang dah. Nah, syuhud akan segala sesuatu dengan Allah serta berlepas diri daripada kemampuan daya usaha, melainkan dengan Allah sahajalah. Dia dapat tu dengan Allah, bukan semata-mata diri dia yang nampak, tidak. Itu yang ketiganya jam'ul awal. Maka jama'i yang pertama. Kemudian jam'ul jama'i. Nah, orang panggil berhimpun dalam berhimpun, mana istihlakul bil istihlak huwal istihlaku bil kulliyati, mana membinasakan dengan secara menyeluruh, wal fana'u amma siwallahi, binasa daripada barang selain daripada Allah. Itu disebut oleh Syekh Subai dalam kitab Hasyiah bagi Kharidatil Bahiyah, Hasyiah bagi syarah Kharidatil Bahiyah, muka surat 665. Gitu. Jadi orang duduk di dalam adab tariqah sufi, dia yatrukul kalam, meninggal. Allah yatakallama bi kalamil arifina, dia tinggal tak cakap dengan kalam-kalam orang arif. Minal farqi, daripada tentang maqam farqi, wal jama'i, maqam jama'i, maqam berhimpun, wal fana'i, dan pada maqam fana binasa, wal baqa'i, dan pada maqam kekal. Tu dengan Tuhan, hati tu kekal dengan Tuhan. Fana tu artinya binasa segala maujudat selain daripada Tuhan, iaitu pada pandang mata hati mereka lah. Nah itu, pada pandang mata hati basirah mereka, syuhud pada batin hati mereka, tinggal ke cakap, tak cakap. Tidak kata tweet di status Facebook ke apa, Twitter ke, engkau ialah engkau, aku ialah aku. Tak ada gitu dah ni. Senyap dik, tak ada duduk tweet-tweet, status-status apa tak ada. Selama mana malam yakmul, selama mana tidak sempurna, tu malam yakmul ala annal aula lil kamali tarku zalika. Selama mana tidak sempurna, selama mana tidak sempurna iman seorang itu ala annal aula, yakni in jaraina ala annal aula, jika kita menjalani di atas bahawa sesungguhnya yang terlebih utama lil kamali, bagi mendapatkan orang yang sempurna, lil kamali bagi seorang yang sempurna itu, tarku zalika, meninggalkan akan demikian itu, tarku zalika itulah yatakallam bi kalamil arifin tadi tu, meninggalkan akan demikian itu berkata-kata dengan kalam orang arif. Illah, melainkan dia bercakap juga, lihajatin taqtadi zalika, melainkan kerana hajat yang menghendaki akan demikian itu kalam, akan demikian itu yatakallamu bi kalamil arifin. Contohnya tu saudara-saudara dia ke apa, nak mengetahui orang panggil apakah apa maqal atau benda hak diberkatakan maqalah, perkataan yang dibercakap kepada maqam farqi jama'i. Ketika tu dia cakap sesama apa saudara-saudara dia lah, sesama-sama orang mengaji dengan dia, ataupun anak murid dia. Itu secara khusus, tidak orang panggil dibuka seluah-luahnya, pah ke Facebook ke apa ke dalam TV ke apa dak. Itu ni. Tu habis. Tu adab tu, setengah daripada adab. Jadi kalau orang lain ni cakap dengan kalam-kalam orang arif, orang arifin duk cerita tentang maqalah-maqalah yang membincangkan tentang maqam farqi, jama'i, baqa, fana dan sebagainya, artinya seorang itu tarkul adab, meninggalkan adab. Karena setengah daripada adab taifah sufiyah tu dia apa, iaitu tak cakap illa lihajatin taqtadi zalika, melainkan kerana hajat yang menghendaki akan demikian itu yatakallamu bi kalamil arifin, nak cakap dengan cakap apa kalam orang arif. Habis. Wa minha, dan setengah daripada adabi hadhihi taifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu,
Setengah daripada beberapa adat ini fuak sufi yang dihasil yang dapatlah dengan dia ini beberapa adat tu oleh kesempurnaan iman. Muhasabatun nafsi. Muhasabah diri lah. Hitung diri. Tu duk kira diri dia, melihat akan diri dia apa yang dia kerja. Muhasabatun nafsi, muhasabah akan diri sendiri, alama di atas barang, ataupun kerana barang, atau ala li ta'lil boleh. Bapa muhasabah diri tu alama kerana barang, irtakabathu. Yang mengerjai lah. Sama irtaka ni mana menunggang tu ni. Tapi tak kena menunggang tu. Barang yang menunggang lah. Tu bukan. Barang yang mengerja lah ia seorang tuhu akan dia ma barang. Tu. Tu setengah daripada adat orang tarekat sufiah ni muhasabatun nafsi ala ma irtakabathu. Itu dah. Tu setengah daripada adat orang sufi ni ialah muhasabah diri kerana barang yang mengerjalah ia seorang sufi tuhu akan dia ma barang. Gapo barang tu bayan? Minal muharramati, daripada perkara-perkara yang haram, wal makruhati, dan perkara-perkara yang makruh. Ia muhasabah. Hari ni ada buat dah perkara haram. Tu. Hari ni ada buat dak benda makruh. Memang buat semua hari itu ni. Tapi itu orang sufi lah. Orang tidak sufi macam kita ni buat semata tak ada muhasabah dah. Wal fudulil mubahati, dan yang lebih-lebih daripada perkara-perkara yang mubah yang haruh. Tu. Makna makan nasi hari ni 3 pinggir kau berat lah hari ni. Yang gitulah. Haruh tu makan nasi 3 pinggir tapi lebih tak? Lebih. Sepatut akal tu berhenti sebelum kenyang. Tapi tak. Ilik sana pada kenyang. Boyah baru berhenti. Atau panggil fudulil mubahati dia panggil. Hak lebih-lebih daripada perkara yang mubah. Pun dia muhasabah juga. Bukan benda haram, benda makruh saja. Bahkan hak lebih-lebih daripada perkara yang haruh-haruh pun dia muhasabah. Wa alama, dan di atas barang yang atas pada kata alama irtakabathu tadi. Ai muhasabatun nafsi, dan muhasabah juga dianya. Diri dia tu alama. Di atas barang ini kerana barang waqa'a yang telah jatuhlah. Ia barang fi nafsihi, di dalam dirinya, pada dirinya, di dalam dirinya, fi nafsihi fil zarfiyah. Fi nafsihi, di dalam dirinya, dalam hati dia. Fi nafsihi ni makna dalam hati lah. Nafsihi ni maknanya ai fi qalbihi, begitu. Fi zarfiyah nafsihi qalbihi gitu. Bukan muhasabah hak zahir saja. Macam tadi muhasabah hak muharrama wal makruha wa fudulil mubaha, itu orang panggil hak zahir. Barangkali ada mengopak ke haram. Atau buat benda-benda makruh ke. Ataupun buat benda-benda haruh yang melampau-lampau lebih. Itu orang panggil hak zahir. Gitu juga orang sufi ni setengah daripada adat juga muhasabatun nafsi ala ma waqa'a fi nafsihi. Muhasabah diri dia kerana barang yang telah berlakulah, telah jatuhlah ia ma barang tu di dalam diri dia, dalam hati dia maknanya. Gapo ma waqa'a tu bayang pada kata ma waqa'a, barang yang telah jatuh berlaku dalam hati dia. Minal khawatirin nafsaniyati wasyaitaniyati, daripada segala lintasan-lintasan yang dibangsakan pada nafsu dan lintasan-lintasan yang dibangsakan pada syaitan. Dalam hati kita tu ada lintasan nafsaniyah. Mana nafsaniyah artinya nafsu itulah. Dah. Lintasan hak bahasa nafsu dan lintasan hak bahasa syaitan. Tu beza mana nanti depan tu ada sebut tu. Beza mana ustaz? Lintasan hati hak bahasa nafsu dengan lintasan hati hak bahasa syaitan. Ada beza tu. Sama-sama menuju kejahatan belaka. Bukan nafsu tu lah orang panggil innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu amat menyegera ketua umpunya nafsu tu buat kerja yang jahat. Pak syaitan, syaitan pun sama agak suruh buat benda jahat agak. Lepas tu beza mana ya? Tak ada beza. Beza ada beza. Tu apa beza nanti depan. Wal istighfaru minha, dan istighfar, wal istighfaru minha tu atas pada muhasabatun nafsi tadi.
Bila muhasabah ke diri dia, kerana barang hak dia buat daripada perkara-perkara yang haram ke makruh ke hak lebih-lebih daripada yang haram, dan muhasabah diri dia di atas barang yang telah jatuh berlaku dalam hati dia tu daripada lintasan-lintasan nafsu dan lintasan-lintasan syaitan. Patut apa hak dia buat? Wal istighfaru minha, dan istighfar minta apa dengan Allah, minha minal khawati. Minha tu minha daripadanya, daripada al-mazkura minal muharrama ila akhir al-khawati tadi tu. Daripadanya, daripada yang tersebut, daripada perkara yang haram ke makruh ke lebih daripada yang haram, dan begitu juga lintasan-lintasan hak pasal nafsu dan syaitan. Minta apa Allah Taala? Astaghfirullahalazim. Kuatlah buat ya istighfar. Tu tengok. Kemudian apa beza kah lintasan-lintasan yang dibangsa pada nafsu dengan lintasan-lintasan yang dibangsa pada syaitan? Lalu dia kata wal farqu bainal khatirin nafsaniyyi wasyaithaniyyi, dan bermula farak perbezaan di antara yang terlintas yang dibangsakan pada nafsu dan yang terlintas yang dibangsakan pada syaitan. Beza mana dua tu? Anna awwala, bahawasanya ialah bahawasanya tu khabar bagi wal farqu. Annal awwala ialah bahawa sesungguhnya yang pertama tu mana? Khatir nafsani tu, yang terlintas yang dibangsa pada nafsu tu, yakunu adalah ia khatir nafsani ni tu bi ilhahin 'alal ma'siyati awish syahwati atau asyahwati, dengan bermanja-manja di atas maksiat dan syahwat, keinginan nafsu. Ya lintasan orang panggil hak nafsu ni, dia mari dengan orang panggil gerak dengan menggebu-gebu. Ilhahin tu orang panggil manja-manja. Mana bandingannya? Katifli, seperti budak-budak. Budak-budak mana? Allazi yalihu ala ummihi, yang merengek-rengek. Itu merengek-rengek mana? Bermanja-manja lah. Merengek-rengek. Merengek-rengek ke apa? Merengek-rengek tak? Deh. Merengek. Merengek ke merengek? Merengek. Merengek betul. Ya. Merengek-rengek. No. Lagu tu. Bandingannya katif lillazi yalihu ala ummihi. Tu hingga mana? Hatta tu'tiyahu ma yuridu. Sehingga mana? Atok lepuk atas kepala. Tok. Atok. Katak atas kepala. Atas kepala ya. Tu belakang tu lagi. Tu tepi tu, bawah yang katak atas kepala kuat. Gitu tu. Tu. Atas kepala tu. Kuat sikit. Tu. Tu allazi yalihu ala ummihi. Budak mana? Katif lillazi yalihu ala ummihi, seperti budak-budak yang merengek-rengek, yang bermanja-manja di atas ibunya, ibu atifli tadi tu. Sehingga mana? Hatta tu'tiyahu, sehingga memberilah ia ummuhu tu akan dia atif ma yuridu, barang yang mendakilah. Ia budak-budak tu akan dia ma barang. Itu. Tu. Jadi lintasan nafsu tu merengek-rengek sebab tu. Kalau lintasan nafsu ni dia jadi orang panggil dia ya gitu, merengek-rengek kan. Cepat no ya gitu. Cepat. Dia menggebu-gebu. Dia merengek-rengek, memanja-manja. Itu maknanya. Atas apa? Alal maksiati awish syahwati. Di atas maksiat dan keinginan nafsu tu. Tu. Kalau gitu kita hanya bila litah hati lagu tu. Tiba-tiba mari hati. Kidik dah tu ni. Tu. Warna pelik ni, rasa nak buat sungguh ni. Rasa mak ke bila anak merengek-rengek ke? Tak boleh, kena beli juga. Enggak anak ya nak nak aiskrim no berjerit. Nak mak pun beli, betul tak? Jadi lintasan nafsu ni orang panggil merengek-rengek lagi tu, memanja-manja di atas maksiat dengan syahwat lagi tu. Fayajibu qam'uha an zalika, maka wajiblah oleh membuangkan akan dia. Tu fayajibu qam'uha an zalika,
maka wajiblah oleh membuangkan akan dia akan apa? Akan nafsu tadi tu anzalika, daripada demikian itu khawatir. Daripada rengek-rengek tadi tu lah, daripada manja-manja tu buang-buang. Qam'uha, qam'u tu takluk pada kata qam'u, bimulazamati zikri, dengan mulazamahkan zikrillah, ingat Tuhan banyak. Bila kita tu orang panggil nafsu tu buat cepat no ya dia lintas hati tu gitu ketika tu kita kena tolak. Tu akan nafsu, daripada demikian itu lintasnya tu bimulazamati zikri ai zikrillah, dengan mulazamah, mengekali ingatan kita kepada Allah. Allah berat dah ni, ya Allah apa ni aku ni, kena cepat mari situ. Tu sebab orang panggil lintasan nafsu tu ia merengek-rengek. Tu wa bayani ni atas berkata mulazamati ai wa qam'uha, dan hendaklah membuang akan dia nafsu, daripada demikian itu khawatir nafsaniyah tu bibayani, dengan menyatakan, menerangkan akibati, akan seksa hazal amri, akibat seksa maknanya. Akibat sini maksud seksa akibat hazal amri, akan ini pekerjaan. Tu we ingat balik, berat ni kalau buat ni, berat ni. No tak kira no. Berat ni neraka ni, balasan Tuhan berat ni. Kena beringat gitu. Allah marah, tak jadi Allah neraka ni. Yang gitulah lintasan nafsu dia gitu. No tak kira neraka pun neraka no. Wa tawajjuhi tu atas lagi. Dan berhadaplah ia ila syaihi, kepada guru dia. Kena berhadap guru dah. Tak kira cerita ni. Berat ni nanti ni. Gelepar dalam bilik. Gerah cokeng. Berat lah. No duk kejar-kejar nak. Tak ada. Telefon kaki nak jumpa kaki ayat. Lepas tu tak ada, duduk nak tengok muka kaki ayat. Madadu syekh. Nak dapat madak pada guru dia tu ni. Tu apa? Tengok kau tu guru hilang dah keinginan tu. Tu orang lemah sekali dah tu. Jadi orang hak tinggi sekali tu bila dia ingat ke Tuhan seru tak ada. Bila hak nafsu dia tu manja ni di atas maksiat dengan syahwat dia tu. Katiflil ladzi yalihu ala ummi hatta tu'tiyahu ma yuridu tadi. Serupa dengan budak-budak memanja-manja berengek-rengek atas mak dia sehinggalah mak dia tebui gapo hak dia akan hendak. Nafsu kita pun gitu juga. Tu lintasan nafsu tu dia merengek-rengek. Yang manja-manja ke kita. Mau buat nak go. Tak tahu dah ni. Rugi ni. Cepat. Wah. Yang rengek-rengek itu. Orang tinggi sekali pak ingat ke Tuhan. Hilang lah khawatir. Tu mulazamati zikrillah tu tinggi dia tu. Tak boleh juga. Bawah sikit mana ingat ke neraka. Berat ni. Neraka ni bawah. Api bawah. Jangan ni. Jangan. Tak agak-agak. Pergi jumpa Tok Guru. Pergi jumpa Tok Guru. Kata, ada ke apa? Tak ada nak tengok muka Tok Guru ya. Tengok puas kak. Tak jadilah nak buat. Tak jadi nak buat maksiat. Hak tu hak paling rendah sekali tu. Ingat tengok ke Tok Guru tu paling rendah tu. Faham tak? Sebab dia malu ke manusia. Malu ke manusia. Tapi tak apa dah, yang we tak malu langsung. Nasia we tak malu, ke Tuhan kau lagi sangat. Kau nasia pun tak malu, kau Tuhan kau lagi sangat. Tu. Jadi paling kurangnya tengok ketuk guru tu mana hilang habis dah lintasan nak buat kerja maksiat tadi. Tak apa dah tu. Maknanya dia tu malunya ada lagi. Al-haya'u minal iman. Malu tu bahagian daripada iman. Bila tengok ketuk guru tu mari hilang orang panggil khawatir nafsaniyah tadi tu. Lintasan-lintasan pasal nafsu tadi. Hak merengek-rengek nak suruh kita buat kerja maksiat. Wasani, dan yang keduanya, wasani atas berkata al-awwalah. Ayat an-nasaniyah, dan yang keduanya, beza orang panggil antara lintasan yang bangsa nafsu dengan lintasan hati yang bangsa syaitan. Yakunu adalah ia khatir syaitani ni. Yang terlintas yang dibangsa pada syaitan ni min ghairi ilhahin, daripada ketiadaan merengek-rengek, daripada ketiadaan bermanja-manja. Tu bal bahkan ya'muru atau yu'maru atau ya'muru bil maksiyah, bahkan diperintahkan dengan maksiat. Suruh
Pergi zina, marilah gitu ya. Lah gitu tu orang panggil khatir syaitan. Dia bukan jom cepat gitu. Tidak menggebu-gebu dak ni. Lah telitah. Curi. Curi. Lah telitah gitu. Astagfirullah. Tu orang panggil hak lintasan syaitan. Dah. Wa yuzayyinuha, dan memperhiaslah ia syaitan tadi tu akan maksiat tadi. Ya tazyin ke orang panggil maksiat tadi tu. Tu je nampak. Sedap juga buat kau ni. Ya perhiaslah hati. Tapi dia tidak buat cepat. Tak gitu. Faham tak? Ya buat. Buat maksiat. Lepas tu, dia pun buat mari. Sedap buat benda ni. Ya tazyin dia panggil. Yuzayyinuha. Dan memperhiaslah syaitan akan maksiat tu. Tu. Tapi dia memperhias tu bila? Fa in tawa'ahu asyakhsu. Jika seorang tu taat akan hijab maksiat oleh seorang tu. Tu wa yuzayyinuha fa in tawa'ahu syakhsu. Memperhias oleh syaitan akan maksiat tu jika mentaatilah akan hijab maksiat tu oleh seorang. Jika dia nak buat, dia nak pergi, nak usaha dah, orang panggil tawa'ahu tu, maka bukan buat terus dah. Mana nak pergi dah, mendorong. Jika mendoronglah akan dia hijab maksiat tu oleh syakhsu tadi tu. Tu. Wa illa, dan jika tidak mendorong, intaqala lil akhar, maka berpindahlah syaitan tu akan yang lain pula. Tu contoh dia mari. Lah gib zina. Contoh tu walaiyazubillah. Lah yang mari. Kita pun tolaklah dulu. Astagfirullah. Apa aku ingat gini ni? Astagfirullah. Tu. Hilallah. Tapi kalau gib zina, kita pun pakai adalah baju ke pun nak gib zina. Dia pun tazyin dah. Sebab kita mendorong. Kalau kita tak mendorong, dia akan pindah lain pula. Pindah kepada hijab lain pula. Suruh benda maksiat. Kenapa? Kenapa intiqal li akhak tu? Li'anna qasdahu, kerana sesungguh tujuannya syaitan ni al-ghawayatu, ialah nak wilara ke akan mereka itu manusia tu lah. Al-ghawayatu mana? Melara ke. Tu sebagaimana firman Allah Ta'ala tu lah. Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menyup supah depan Tuhan. Qala rabbi, kata iblis, rabbi Tuhanku, bi izzatika, dengan keagungan engkau, la ughwiyannahum ajma'in. Selagi akan melara ke akan mereka itu, selagi aku melara ke akan mereka itu semuanya. Hana ada ni. Semua sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasi, melainkan hamba kamu yang ibadat kepada kamu, yang kamu pelicingkan hati dia. Itu saja. Tu li'anna qasdahu al-ghawayatu ala ayyi halin takunu. Tu kerana sesungguhnya tujuan syaitan ialah melarakan di atas apa-apa kelakuan ada ia, la maksiatun bi khususiha, bukan semaksiat dengan secara tertentunya maksiat, bukan. Tak ada kira lah. Kalau kita berjaya ni, wak maya ni pula berjaya ni, tak kira. Tu beza dah. Jadi dia boleh serta dua tu. Syaitan kata gib zina. Tu ya'mur bil maksiyah, gib zina, yang air lintas syaitan. Lah mari. Lepas tu nafsu pun Gia cepat. Ya gebu-gebu kata ni. Tu buat kita dorong, kita pakai baju nak pergi. Ya pun buat bayar tazing. Sedap boh. Ya. Nah, sedapnya. Dah habis. Nah. Deh. Betul tak? Betul tu biasa tu. Astagfirullahalazim. Tu. Jadi bezanya orang panggil lintasan syaitan dengan lintasan nafsu. Syaitan tu pak semata-mata suruh. Kalau kita mendorong, barulah dia perhias. Kalau kita tak mendorong, dia akan paling suruh maksiat lain pula. Nah. Kenapa? Karena tujuan syaitan ni memang nak melara saja. Di atas apa-apa kelakuan tak ada kira. Bukan semata-mata maksiat dengan maksiat yang tertentu, kan? Habis situ.
Wa ammal farqu bainal khatirir rabbaniyyi wal khatiril malakiyyi, dan ada pun farak, perbezaan di antara yang terlintas yang dibangsa pada Tuhan dan yang terlintas yang dibangsa pada malaikat. Bila kita kata ada khatir nafsani, ada juga khatir rabbani. Bila kita kata ada khatir syaitani, maka ada juga khatir malaki. Malaki ni mana malaikat lah. Itu dah. Kalau gitu beza mana pula farak, perbezaan di antara yang terlintas yang dibangsa kepada Tuhan dengan yang terlintas yang dibangsa pada malaikat? Tu annal awwala, ialah bahawasanya yang pertama. Yang pertama adalah khatir rabbani, yang terlintas dibangsa kepada Tuhan. Ma ialah barang fihi, yang ada padanya ma barang, tanbihun, penjagaan, alal khairi, di atas kebaikan, min ghairi hasin, daripada ketiadaan hasin. Hasin apa dah? Menekeh. Tidak menekeh. Tidak menyungguh-nyungguh ke. Makna barang tu terlintas, benda hak terlintas dalam hati seorang tu, ada pada benda hak terlintas dalam hati kita tu penjagaan, peringatan, tambihun alal khairi, penjagaan, peringatan di atas kebaikan, tapi min ghairi hasin, daripada ketiadaan menekeh, menyungguh-nyungguh. Wala yuaddi ila hayratin atau hiratin, dan tidak membawa kepada hairah. Apa? Kehairanan. Tu. Ya, kau hirah. Kehairanan lah. Tu lah cek ya. Tu lah. Hiratin kau hairatin? Hiratin rasanya. Atau hairatin? Ada tak? Dua-dua boleh? Maksudnya apa? Apa? Keheranan. Sama dah tu. Hairah. Hairah boleh, hirah boleh. Dua-dua boleh dah. Tidak keheranan. Tidak membawa kepada keheranan. Gitu. Habis. Tidak membawa kepada keheranan. Macam tu. Wasani, dan yang keduanya orang panggil khatir malaki tadi. Lintasan yang baik yang dibangsa pada malaikat. Yang ni malaikat mulhing lah, orang panggil ilham. Ma fihi, barang yang ada padanya pada barang, hasun ala ta'ati. Tu tekanan ataupun orang panggil kesungguhan, penyungguhan di atas taat. Tu. Itu orang panggil lintasan malaikat. Kalau lintasan daripada Tuhan tu penjagaan di atas taat, tapi tak ada orang panggil penyungguhan. Lah gitu ya. Semaya zikir gitu. Zikir. Tu malaikat tu. Lintasan malaikat. Tu dah. Wa minha ay wa min ada bihadhihi ta'ifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu. Dan setengah daripada beberapa adab ini fuak sufiyah yang dihasil, yang didapatkan dengan dia beberapa adab ni oleh kesempurnaan iman, ialah madhu a'daihi, puji segala musuh-musuh dia. Sudahlah. Tu puji musuh. Aku mana? Puji musuh dia, awak khianat ke dia, awak ni dia puji. Bagus ya tu. Payah wah. Kita ni kalau musuh gak maki dah, bukan puji. Tak, dia bagus. Masya-Allah hebatnya awak. Masya-Allah beruntungnya awak, Masya-Allah alimnya awak, gitu. Bukan awak nganjing apa? Puji sungguh. Madahu a'daihi, puji segala musuh-musuhnya. Tu dalam hati dia kata tu, fayujahidu nafsahu ala zalika hatta yatakhallaqa bihi. Fayujahidu nafsahu, maka bermujahadahlah akan dirinya, diri seorang sufi itu, ala zalika, di atas demikian itu memuji musuh. Pelik engkau. Tu ia tak hajar maki hamu musuh.
Ni orang sufi sungguh. Payahlah kita maki lalu dah. Nathan ni bodoh selalu dah. Malah aku nak puji agak apa muka bodoh kak. Kata bodoh sungguh. Gitu ya kita. Tak apalah muka kita bukan orang sufi. Tapi kalau orang sufi tak gitu. Tu dia puji pula musuh. Dia ni musuh ya. Bagus, alim, hebat. Fayujahidu nafsahu ala zalika, maka bermujahadahlah sufi tadi tu akan dirinya di atas demikian itu memuji musuh hatta yatakhallaqa bihi, sehingga berakhlaklah ia dengan memuji musuh tadi. Memang dia tak ada celah, dia puji sama. Kama qala ba'dul arifina, seperti mana barang yang telah diberkata oleh sebahagian orang arif. Dia kata mana? Sebagian orang kata fatashabbahu, maka tashabbuhlah, menyerupailah kalian akan mereka itu. Nah, akan orang-orang yang wali tadi tu. Illam takunu mislahum, jika tidak adalah kalian itu mislahum, seumpama mereka itu orang wali. Mu kena tiru orang wali. Kalau mu tidak bukan wali pun mu kena tiru, makna gitulah. Fatashabbahu illam takun mislahum, maka menyerupailah kamu akan mereka itu orang wali. Illam takunu mislahum, orang dia ingat kamu menyerupai ini orang wali pakai serbai, orang wali janggut anjay. Tukar wasabah lakak, bukan serupa gitu. Mana meniru sini, meniru akhlak. Tengok akhlak wali lagu mana payah. Payah apa tu? Nah, orang maki-maki je hantar makan ni. Payah. Sini. Orang maki-maki ya. Nah, orang caci, orang maki hamu ya. Nah, kata dia pemecah belah lah. Nah, tu yang kata dia tak tahu fikrah lah. Nah, tak tahu haraki lah, macam-macam lah. Dia tak marah. Dia wak maki suruh kita pula pergi atas. Pergi atas kau orang tu. Orang maki baba tu pergi atas. Payah nak cari tu. Tapi kena usahalah mujahadah tiru. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Tirulah mereka itu jika tidak adalah kita tu seumpama mereka itu. Tiru hak tu, bukan tiru pakai serba pakai jubah dah. Sebab apa? Innat tashabbuha, kerana pada menyerupai birrijali. Setengahnya kata bil kirami. Birrijali pun boleh, bil kirami pun boleh. Setengah apa? Ibarat kata bil kirami. Ini perkataan orang salah juga. Nah, innat tashabbuha, kerana sesungguhnya menyerupai dengan orang-orang yang mulia. Rijal ni maknanya laki-laki yang hebat lah. Kita ni tidak dikira laki-laki sebenarnya. Di sisi orang-orang arif billah kita ni pondel lah ke. Apa? Hemah tak ada. Nah tu. Nak ngaji pun hemah tak ada. Kata nak ke Tuhan. Nak ngaji pun hemah tak ada. Nah, kalau lama kau teruk. Hafalan kau teruk. Tumpu pada mengaji kitab kau teruk. Tu anak kita tu pondeh. Himmatur rajul fauqa thuraya. Nah, hemah seorang jatuh tu mesti lebih tinggi daripada bintang ketika. Kenapa kau kita disuruh tiru orang-orang hebat ni? Innat tashabbuha birrijali au bil kirami falahun. Kerana menyerupai, meniru dengan orang-orang yang hebat-hebat, orang mulia-mulia ni, ialah falahun. Apa? Kejayaan. Kita nak berjaya, tiru orang berjaya. Nah, kita nak berjaya, tiru orang yang tak berjaya. Orang yang gagal kita. Gitu. Tu adab setengah orang sufi ni, dia puji musuh-musuh dia. Wa adamu takadduri min zikrihim, dan ketiadaan mengkeruhkan daripada menyebutkan mereka itu a'da tadi. Mana tidak duk sebut orang panggil benda-benda tak baik pada musuh dia. Sebut orang baik. Kata dia tu musuh mu tu. Dia tu duk maki mu, duk caci mu. Baik, setahu saya dia bagus. Dia kuat derma, dia kuat sembahyang tahajud tu, dia kuat ngaji tu. Gitu ya. Payah nak cari lagu ni. Ya ke? Menantai tu tolu tu. Begini selalu dalam kita. Wa adamu takadduri min zikrihi, dan ketiadaan mengkeruh ataupun menyebut aib daripada menyebutkan mereka itu a'da, musuh-musuh tadi. Wa du'a ulahum bil maghfirati, dan mendoakan bagi mereka itu a'da, musuh tu, bil maghfirati, dengan keampunan. Wa taufiqi, dan taufik. Ghafarallahu lahum. Gitu ya, habis terik pun. Nah, dia kata pak mak tu duk maki hamu, duk caci mu, gitu gini itu gini. Ghafarallahu lahum.
Ghafarallahu lana wa lahum. Gitu ya. Ghafarallahu lana wa lahum. Gitu yalah. Habis derik tu. Minta keampunan dengan Allah Taala. Minta taufik. Waffaqanallahu wa iyyahum. Waffaqanallahu wa iyyahum. Gitu deh. Ataupun ghafarallahu lana wa lahum. Gitu ya. Payah tu. Kita kalau musuh maki bersembuh tahan gigi. Natai hanying tu celaka sungguh bodoh. Habislah tu habis. Segala binatang dalam zoo tu habis. Dan so habis dah. Jadi setengah daripada adat orang sufi ni puji musuh. Tak sebut keaiban musuh. Bahkan doa pada musuh tu keampunan dan taufik. Wow, payah apa? Jadi jangan ngaku sufi jadi kalau kita tanya apa nak nama Rumi Sufi? Ayat Sufi bukan Sufi tasawuf dah. Syekh Abdul Qadir As-Sufi, pengarah kita As-Sultaniyah. Tu pemikiran dia tu kita bangga. Kita kagum. Wa minha, dan setengah daripada ada bihazihi taifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu. Setengah daripada adat-adat orang tasawuf, orang sufi yang didapatkan dengan dia adat tu kesempurnaan iman. Ialah apa? Ad-du'a li usatil mu'minina. Mendoakan kepada pembuat maksiat di kalangan orang beriman. Tu doa. Kepada orang mukmin yang berbuat maksiat dengan keampunan lah maksudnya. Okey, lepuk atas kepala tepi tu. Lepuk. Kuat sikit. Lah. Doa kepada orang yang berbuat maksiat di kalangan orang mukmin. Tu. Kadzalika kadu'ai lil a'da'i bil maghfirati wat taufiq tadi ya. Kadzalika bil maghfirah wat taufiq tadi. Kadzalika kadu'ai li a'da'ihim bil maghfirati wat taufiq. Mana dia doa juga kepada orang mukmin yang berbuat maksiat tu dengan maghfirah dan taufik. Dia tak maki, dia tak caci. Tengok orang buat maksiat kata, celaka ni, nak di neraka lah kau dak gitu. Allah ghafarallahu lana wa lahum. Gitu ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Gitulah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ghafarallahu lana wa lahum. Itu. Waffaqanallahu wa iyyahum. Gitu yalah. Tu. Fak kita dak tengok orang maksiat. Ngaku dah tu. Selalu dah. Wa minha, dan setengah daripada adabi hadhihi taifati allati yahsulu bihal kamalu. Setengah lagi daripada adat-adat. Ini fuak sufi ni yang dihasil, yang didapatkan dengan ini adat ni oleh kesempurnaan iman. Mutala'atu kutubil qaumi. Mutala'ah, study, baca segala kitab-kitab kaum sufi. Ya baca kitab-kitab kaum sufi. Yang mengaji lah makna. Mutala'ah ni maksudnya mengaji ke, mengajar ke, ya belaka mutala'ah. Tu. Buka. Tolak mana terbit. Mutala'ah maknanya buka, baca. Sama ada dia mengaji atau dia mengajar. Tak ada kira. Mutala'atu kutubil qaumi ay qaumi sufi. Gitu. Supaya apa tu? Mutala'ah segala kitab-kitab kaum sufi, liyata'allama, supaya mengetahuilah ia minha daripadanya kutubil qaum bil adabi, dengan segala adab, bil adabi dengan adab, wa ya'rifa, ni atas berkata ya ta'allama, ai liya'rifa, supaya mengenal minha daripadanya, daripada kitab-kitab, daripada kitab-kitab kaum sufi tu. Mengenal apa? Bagi ya'rifa hala ahlillahi ta'ala, akan kelakuan bagi ahlillahi ta'ala, kelakuan para waliullah ni lagu mana. Tu habis. Tu fabil adabi, maka dengan sebab segala adab-adab yang tersebutlah tartaqi ila maqamil ahbabi, naik tinggi dia kepada maqam ahbab, maka kekasih. Mari ayat dah adab tu ialah tu pancaran daripada mahabbah. Adab tu pancaran daripada mahabbah, hub, kasih cinta yang adalah hati, itulah yang mengefek, yang mengesankan orang panggil adab, akhlak adab. Jadi makin tinggi adab seorang itu, artinya makin besar cinta dia. Itu. Tu jadi adab ni tak ada lah masalah hulu tu.
Nah, kita kata lu yang ni kuat, melampau beradab. Mana boleh? Mana boleh ada. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin tu orang yang bersangatan syadid, ekstrim dalam cinta kepada Allah. Berarti bila cinta dia pada Allah pun ekstrim, syadid, asyaddu hubban lillah, maka adab pun asyaddul adab. Bersangatan beradab, faham tak? Sebab dia akan seiring tu. Dia akan seiring. Bila seorang tu hub dia tu asyaddu, syadid, ekstrim, maka adab dia pun naik ekstrim juga. Adab dia. Tu lagu tu. Sebab dia kata tu, fabil adabi, maka dengan sebab segala adab-adab yang tersebutlah tartaqi, naik tinggilah seorang tu ila maqamil ahbabi, kepada maqam ahbab, maka kekasih-kekasih, cinta. Maka orang yang cinta, orang yang cinta ahbab ilal mahbub, mana orang yang cinta kepada kekasih dia. Ansyadana, telah bernasyidlah akan kami syekhuna, oleh guru kami. Siapa guru kami sini? Kena kepada Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Syekhuna di sini kena kepada guru Sidi Ahmad Ad-Dardiri, iaitu Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Itu mana syekhuna di sini. Ansyadana, telah bernasyidlah akan kami syekhuna, oleh guru kami. Siapa guru kami? Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Dia kata mana? Ma wahaballahu li imri'in habbahu, gitu dah. Ahsana min aqlihi wa min adabih, huma hayatul fata fa in udima fa inna faqdal hayati ajmalu bih. Gitu. Siapa situ? Tu syair enggak tu? Ma wahaballahu li imri'in habbah. Tidak mehebahlah oleh Allah Ta'ala bagi seseorang habbatan, habbaha atau habbatan tu. Kalau kita tengok rasanya ada titik tu, cuma kita baca tu habbah lah, wakah jadi sajuk, okey. Ma wahaballahu li imri'in habbah. Tidak mehebah ni mana melipah lah, memberi lipah kurnia lah oleh Allah Ta'ala. Ma wahaballahu, tidak mehebahlah oleh Allah Ta'ala li imri'in habbah, bagi seseorang tu akan hebohan, akan pemberian ahsana, yang terlebih elok min aklihi, daripada akalnya seseorang. Mar'i tadilah, min akli mar'i tu, wa min adabih, dan daripada adabnya seseorang. Jadi dua perkara, benda hak dihebah oleh Allah Ta'ala yang tidak ada nak terlebih baik daripada dua perkara ni, iaitu akal dengan adab. Kerana akal tu ialah alat untuk mendapatkan ilmu, dan adab itu ialah alamat bagi cinta, mahabbah. Huma, bermula keduanya, mana akal dengan adab ni, hayatul fata fa in udima, ialah kehidupan bagi pemuda. Tu fa in udima, maka jika tidak ada kedua-duanya, fa inna faqdal hayati ajmalu bih, maka sesungguhnya tidak hidup, luput daripada hidup, mana mampus mati tu lebih molek dengan dia, dengan mati tu. Bihi bifaqdil hayat. Jadi kalau tak ada orang panggil akal dengan adab, mampu lebih baik daripada hidup lagi. Baik tak? Tu. Jadi kalau seorang tu akal tak ada, adab pun tak ada, baik, mampu daripada hidup. Ada guna hidup. Siapa kata? Kata Syekhuna Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Habis. Jadi cek baliklah syekh tu, kalau ada salah kau agak dah. Ma wahaballahu li imri'in habbah ahsana min aklihi wa min adabi, huma hayatul fata fa in udima fa inna faqdal hayati ajmalu bih. Gitu. Fa in jahatta nafsa bima marrah hana 'alaihal khulusu min zulmatil aghyari. Itu sikit lagi. Fa inna, maka sesungguhnya, fa inna pula, fa iza, maka apabila jahadta, bermujahadahlah engkau, an nafsa, akan nafsu jahat engkau, bima marrah, dengan barang yang marrah, dengan barang yang telah lalu, yang dengan lalu pada sebut tu lah. Tu mulawan nafsumu tu.
hana 'alaiha. Nescaya tu jawab bagi kita. Nescaya menghinalah di atasnya, di atas nafsu tadi tu. Menghina jumlah mu'taridah antara PN dengan PN. Ya, insya-Allah taala, jika menghendakilah oleh Allah taala, nescaya menghinalah di atas nafsu tu al-khulusu oleh oleh kelicinan. Gitu dah. Oleh kelicinan min zulumatil aghyari, daripada kegelapan barang selain daripada Allah. Aghyar artinya ghairullah. Kalau kita mujahadah nafsu kita dengan barang yang telah tersebut lalu, nescaya menghinalah di atas nafsu oleh kelicinan, oleh keikhlasan. Mana khulus tu maknanya keikhlasan, kelicinan daripada zulumat, kegelapan aghyar, barang yang selain daripada Allah. Wa tabaddalat, yang atas berkata hanalah. Tu wa tabaddalat sifatuha, dan menukarlah oleh sifatnya, sifat nafsu al-mazmumatu yang dicela, yang dikeji, menukar takluk pada tabaddalat bis sifatil mahmudati, dengan sifat-sifat yang terpuji. Tu bila gitu fayakhlu'ul haqqu, maka mencabutlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haq sini Allah. Fayakhluqul haqqu tabaraka wa taala, maka mencabutlah oleh Allah al-haq tabaraka wa taala alaika, di atas engkau, khila'al atau khala'al akhlaqi atau khila'al akhlaqi. Bukan mencabut sini ni, makna sini menanam. Asalnya cabut deh, tapi sini menanam. Jap tengok. Tak ada dalam batu mula-mula dulu Bapa nak kata mempercabut pada tak menanam. Fayakhluqul haqqu tabaraka wa ta'ala alaika. Maka menanamlah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas engkau khila'al akhlaqi, akan sebagai menanam akhlak yang mahmudiyati, muhammadiyati, yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan ke atas kita ni, kalau kita mujahadah lawan nafsu kita, fayakhluqul haqqu tabaraka wa ta'ala alaika khila'al akhlaqil muhammadiyati, menanam ke atas kita akan sebagai tanaman akhlak yang dibangsa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo akhlak al-muhammadiyah? Minal hilmi, daripada kelembutan, wal ilmi, dan keilmuan, wasyafaqati, dan belah kasihan, warra'fati, dan kasih sayang, wal khudu'i, dan khudu', waz-zuhdi, dan zuhud, wal wira'i atau wal wara'i, dan wara', was-sakha'i, dan pemurah, wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu. Ngana lain daripada demikian itu? Min makarimil akhlaqi, daripada kemuliaan akhlak. Kama asyartu, kama ay wazalikal khal'u kainun kama. Dan bermula demikian itu tanaman tadi tu adalah ia seperti mana barang asyartu yang telah mengisyaratlah olehku ila zalika, kepada demikian itu barang, biqauli, dengan perkataanku, litartaqi ma'alimal kamali, wallahu a'lam. Esok lagi dia Rabu kom sikit lagi litartaqi ma'alimal kamali, supaya naiklah kepada makam-makam yang sempurna, ai ila ma'alimi hiyal kamalatu, kepada makam-makam yang tinggi, yang ialah kesempurnaan, segala kesempurnaan. Wahia, dan ia kamalat tu akhlakul mahmudiyatu muhammadiyatu, ialah akhlak yang dibangsakan kepada Nabi Muhammad yang terpuji tu. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika mana tartaki naik tadi tu, yakunu hadzal abdu, jadilah oleh ini hamba jadi apa? Khalifatallahi fil ardihi,
ialah jadi akan khalifah bagi Allah pada buminya. Ketika tu baru orang panggil jadi khalifah Allah Ta'ala. Tu sampailah orang panggil hikmat penciptaan seorang tu jadi manusia. Mana? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu ketika naik kepada akhlak Muhammadiyah tu, akhlak Nabi Muhammad SAW, ketika itu yakunu hadzal abdu khalifatallahi fi ardihi. Jadilah oleh hamba tadi itu akan khalifah bagi Allah pada buminya, bumi Allah. Wa alamatu zawalir ru'unatil basyariyati, dan bermula alamat hilanglah segala kekejian yang dibangsa kepada manusia minal qalbi, daripada hati. Wa tahalli ni atah pada kata ar-ru'unati, dan bermula alamat hilanglah segala bukan atah pada kata zawali noh. Wa alamatut tahalli, gitu selalu dah. Dan bermula tanda hilanglah segala kekejian yang dibangsakan pada manusia daripada hati, dan tanda kata berhiaslah hati dia tu bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak yang diredai. Khabar bagi alamat tu ialah an yastawiya, ialah bahawa menyamai indahu, di sisinya, di sisi seorang tadi tu menyamai apa? Al-madhu waz-zammu wal-man'u wal-i'ta'u. Sama di sisi dia tu puji, cela, tegah, beri. Tengok. Orang puji tak berdegi, tak gebah lebih dah. Orang caci tak berkeruk kening. Orang tak bui, dia tak ada duk lapar lahak, marah. Orang bui tak ada tamak halaba. Wa iqbalun nasi alaihi, manusia beradak ke atas dia. Wa idbaruha, dan membelakangi dia, tinggal dia, tak ada memberi bekas sikit pun. Orang puji ke, orang caci ke, orang cegah ke, orang bui ke, orang menghadapi ke dengan dia, orang tinggal ke dia, dia tetap dia dengan Tuhan dia. Tu. Puji dengan caci sama. Ni almarhum Tok Guru sebut ni. Ni orang wali. Mah dengan tahik sama. Orang wak mari mah seguning tak tangga, mari tahik wak baja seguning tak tepi mah tu tangga, sama, tak ada beza. Orang puji dia senyum, orang caci pun dia senyum. Orang pakak likung ramai-ramai pakak akak puja dia pun dia tak berasa berapa. Orang pakak tinggal belakang, tinggal seorang macam Sidi Ahmad, Sidi Imam Abdul Hasan Syazuli, tak ada berasa berapa, kerana dia dengan Tuhan. Bal bukan setakat tu, bukan setakat menyamai antara puji dengan caci, tegah dengan beri, manusia khumun dengan manusia tinggal dia. Bal yurajjihu zamma wal man'a wal idbara ala muqabiliha. Itu. Bahkan yurajjihu, bahkan lebih baik lagi, mana lebih kuat kok sebelah az-zamma. Bal yurajjihu zamma, bahkan lebih dia suka kan orang celah dia lagi. Wal man'i, dia lebih suka lagi orang cegah. Dia tak dapat gapo tu lebih suka. Dia dapat celah lagi. Wa idbara ala muqabiliha, wa idbara, dan di atas orang yang meninggalkan dia, orang tinggal dia lagi dia suka. Dia tak suka orang main khumul dia. Orang tak suka orang duk cium tangan dia bolak-balik. Kita tak suka. Mana ni tak ada sambut saya ni, bolak-balik tangan saya ni. Nak tu ni. Kan kita lagu tu. Nah. Macam mana saya pergi Mesir tak ada orang sambut ni? Contoh. Ada. Orang lagu tu. Nah, saya ni tok guru besar ni tahu tak? Nah. Tu saya orang panggil ustaz. Ada sini ustaz bu. Contoh. Macam mana orang tak sambut saya? Jadi orang wali kayak gitu. Orang wali bahkan orang tak sambut dia, orang tak kenal dia, lebih dia suka sebab dia hubbul khumul. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Dia suka khumul, dia tak suka hubbus syuhrah. Bahkan dilebihkan, diberatkan akan caci, tegah dan orang lari ala muqabiliha, di atas lawannya, lawan yang tersebut tadi. Itulah muqabiliha, muqabiliz zammi tadi ila akhir. Tu muqabiliha, muqabilil mazkura minaz zammi wal man'i wal idbari. Itu habis. Qala syarihu wa qul bi zulli rabbi la taqta'ni anka biqati'in wa la tahrimni. Kita nak habis ni.
Tu kalau esok kita dah, lusa kita khatam insya-Allah. Kita baca cepat-cepat sikit lah, tak ada apa dah ni. Ni munajat dia ni. Waqul, dan katakanlah. Kata tu dalam keadaan mutadarri'an, hal keadaan engkau tu tadarru' dengan Allah Taala, merendah diri ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Kata tu qaulan, akan sebagai kata, multabisan yang bersepakai bizullin, dengan menghinakan diri. Tu kata mana? Ya Rabbi la taqta'ni anka, hei Tuhan, janganlah engkau putuskan daku daripada engkau, biqati'in, dengan sesuatu yang memutus, wala tahrimni, dan janganlah hei Tuhan, janganlah hei Tuhan, tahrimni, engkau haramkan akan daku, yakni daripada engkau, min i'ta'i sirrika. Itu lah. Lagi akhir belakang. Tu kita beri situ dah. Wa qul bizulli rabbi la taqta'ni. Wallahu a'lam. Nak hotel ni kena ada lah, McDonald ke gapo ke. Nah. Ni tak ada gapo ni. Ide. Tak berasa gapo kata kita. Bukan nikmat besar kata kita. Macam biasa gitu. Hotel tak hotel sudah gitu. Orang dulu kalau hotel ni kat pulut kuning, ayam panggang, beg wah tupa. Nak ya dak hidik gitu jelah. Nah. Hidik. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika kata oleh engkau fi soal, pada pertanyaan, kata wana hal tadkhulul badiyata bila zading. Nah, tu dah kalau gitu usaha tak payah gapo tak payah. Hal tadkhulu, adakah engkau boleh masuk al-badiyatah? Badiyah ni maknanya pada pasir Sahara tu. Padang Sahara. Pada pasir Sahara. Hal tadkhulul badiyatah? Adakah engkau masuk? Maknanya adakah engkau berani masuk dah maknanya. Nah, hal tadkhulul badiyatah? Adakah engkau berani masuk? Nah, tu. Ada fee ke? Tak ada. Kalau ada fee pun boleh ke? Hal tadkhulul fil badiyati. Wa fi nuskhatin ada fee. Tapi kalau tak ada fee pun boleh ke? Sah ke? Hal tadkhulul badiyata. Adakah engkau boleh berani masuk akan padang pasir Sahara bila zadin, tanpa bekalan? Tu dah berani sangat cakap tak kena usaha. Nah, Tuhan janji dah siap rezeki. Nah, semuanya. Mu usaha pun tak menyebabkan menambahkan rezekimu. Mu tak usaha pun tak menyebabkan kurang rezekimu. Dah berani tak mu masuk melitah di pada pasir Sahara tu tanpa bila zadin, tanpa bawa bekalan. Tak bawa bekal, tu janji dah rezeki. Masuk pergi musafir mana kalau lapar, ada nasi kabur kau apa gitu. Tu soalannya. Fa'lam ai fa'aqulu laka i'lam, maka aku katalah bagi engkau, sebagai jawab, i'lam, mu kena ngaji sampai reti. Annahu, tak usah duk tanya banyak kalau ngaji tak reti. Annahu, bahawa sesungguhnya halawasya'an, tak ada rajak dhamir ke mana-mana. Annahu, bahawa senyonya halawasya'an, in kana laka quwwatu qalbin billahi ta'ala wasiqatil balighati biwa'dillah fadkhul. Maka ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya in kana laka, jika adalah bagi engkau ni, ada apa? Quwwatu qalbin billah, ada kekuatan hati dengan Allah. Tu lagu mana kekuatan hati dengan Allah? Tu di antara bahawa dengan sekira-kira bahawa engkau lihat annal af'ala kullaha lillahi ta'ala fa innahul muharrikulaka. Gitu dah. Dengan sekira-kira bahawa engkau lihat bahawa sesungguhnya segala perbuatan semuanya sekali bagi Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan bagi engkau, yang memutuskan bagi engkau. Apa sahaja Allah lah hatimu. Tu orang panggil kekuatan hati dengan Allah. Wasiqati, dan siqah.
Al-balighati, yang balighah, mana yang kamilah, yang sempurna, mana balighah. Kepercayaan yang sempurna, kamil, biwa'dillahi, dengan jaminan Allah. Biwa'di mana bidhamanillah, dengan jaminan Allah. Tak ada ragu sikit pun. Fadkhul, maka masuklah kamu ai fil badiyati tadi. Gi ya, pada bahasa Sahara tak ada bawa bekal apa gi. Mau masalah Allah mucair tu, bulat-bulat mencaya Allah. Nah. Tu. Wa illa, dan jika tidak, jangan wah. Wa illa ay wa illam takun laka quwwatu qalbi billah wasiqatul kamilah deh. Nah. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam takun laka quwwatul qalbi billah wasiqatul kamilah bi dhamanillah tadi. Dan jika tidak, jika tidak adalah bagi engkau tu kekuatan hati dengan Allah dan kepercayaan yang sempurna dengan jaminan Allah, fakun ma'al awami bi'alaiqiha, maka hendaklah engkau tu serta sama dengan orang-orang awami, mana awamin nasi, mana serta orang awam-awam daripada manusia, bi'alaiqiha, dengan segala alaik-alaiknya. Apa? Dengan segala bekalan-bekalannya, khijai untuk dapat bekalannya. Nah, artinya apa? Walam yajuz laka tarkuz zadi, maka tidak harus bagi engkau tu meninggalkan bekalan. Mana gitulah. Kita kan kalau nak musafir, siaplah dah duit gapo ke. Nak berhenti RNA mana, nak beli makan ke gapo. Itu. Tu kita orang awam ni. Tapi kalau orang hok bulak sungguh, pergi musafir mana duit sesat tak ada. Boleh siapa sana boleh. Bulak caya ke tu ni. Itu. Walaqad sami'tu al-imam Aba Ma'ali rahimahullah taala. Walaqad, dan sesungguhnya, sami'tu telah mendengarlah olehku, al-imama, akan imam Abul Ma'ali. Abul Ma'ali lah. Abul Ma'ali siapa? Iaitu Imamul Haramain. Diyauddin Imamul Haramain Abdul Malik bin Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Abi Yaqub Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Itu. Mana Imamul Haramain itu maknanya. Abul Ma'ali ni Imamul Haramain dah. Walaqad sami'tu, dan sesungguhnya telah mendengarlah olehku akan Imam Abul Ma'ali, itu Imamul Haramain rahimahullah, merahmati akan dia Imamul Haramain oleh Allah. Yaqulu, berkata ia Imamul Haramain. Dia kata mana? Imamul Haramain kata, inna man jara ma'allahi ta'ala ala adatin nasi. Tuh. Inna, sesungguhnya, man, barang siapa, jara ma'allahi, yang memperjalanilah serta Allah tu ala adatin nasi, di atas adat kebiasaan manusia yang ramai-ramai, maknanya, maka nescaya jarallahu ma'ahu, memperjalanilah oleh Allah serta man, barang siapa tadi, ala ma huwa adatun nasi, di atas barang yang ia barang tu ialah adat kebiasaan bagi manusia, fi kifayatil mu'nati, pada mencukupi bekalan seorang. Nah, jadi kalau kita tu menjalani serta Allah di atas kebiasaan seperti mana? Hijau, kena ada duit, nego. Nah, maka Allah Ta'ala menjalani di atas kita seperti mana kebiasaan manusia pada mencukupi keperluan kita hidup ni. Jadi kalau siapa faham mafhumnya, siapa yang menjalani serta Allah tidak seperti adat manusia biasa, maka menjalani oleh Allah Ta'ala serta dia di atas barang yang tidak beradat bagi manusia biasa pada mencukupi keperluan hidup dia. Gitu. Jadi mu nak bekal, kata sebekal, tengok dulu mu tu menjalani serta Allah di atas adat manusia biasa ke tak? Itu lagu tu. Kalau biar kau manusia biasa, kena bekal. Itu. Jangan pula mu tak bekal tu mu salah ke Tuhan pula. Berat gini kata Tuhan janji rezeki. Dah? Kita selama ni duk kerja gapo gaji dah. Gitu. Wahaza, dan ini katanya musannif. Wahaza, dan ini kalam Imam Abi Ma'ali tadi. Imamul Haramain punya kalam tadi tu kalamun hasanun jiddan. Ialah kalam yang elok sangat-sangat. Wa fihi, dan sabik padanya fi hadzal kalami, sabik padanya pada ini kalam, fawaidu jummatun, beberapa faedah
yang banyak. Jummah ni mana yang menghimpun, makna katsiratun lah. Jummah maknanya yang menghimpun, makna yang banyak. Bagi siapa? Liman ta'ammalaha. Bagi siapa yang memperhati dengan halusi. Ta'ammul maknanya perhati dengan halusi. Akan dia akan fawaid. Habis itu. Kemudian kata Imam Ghazali, fa in qulta alaisallahu ta'ala yaqulu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wallahu a'lam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.